एक शुभ मुहूर्त महाराणी इरावती एक अनिंद्य सुंदर पुत्र संतान प्रसव कले। से शुभवार्ता शुणी तपस्वी महाऋषि और पंडित माने सेमानकर आशीर्वाद और अन्यान्य राजा माने सेमानकर अभिनंदन परीक्षित को ज्ञापन करथिले। ए पुत्र केवल राजनगर पाई नुहे बरं समग्र प्रजाकूल पाई एक नूतन आलोकवर्तिका बोली लोके कुहाकुही हेउथिले। दैवज्ञ माने पुत्रर जन्म नक्षत्रादि विचार करी सप्रशंसा कंठरे घोषणा करथिले जे नवजातक पितांक सत्कीर्ति वर्धन करिवो एवं प्रजा मानक श्रद्धा और आनुगत्य लाभ करिवो। ब्राह्मण मानकु डकाई नामकरण सुमुहूर्त स्थिर करागला एवं गुरुजन मानक समक्षरे महाडंबर सहकारे जन्मेजय बोली बालकर नामकरण करागला। आमंत्रित ब्राह्मण मानकु ओ सुमंगली स्त्री मानकु कृपाचार्यंक निर्देश अनुसार दान दक्षिणा दिया जाइथिला। समस्तंकु भूरी भोजन रे आप्यायित करा जाइथिला। सुवर्ण आभरण रे भूषित करी बहु गाई ब्राह्मण मानकु दान करा जाइथिला। महाप्रस्थान पथर पथिक हेला कालरे धर्मराज कुलगुरु कृपाचार्यंक हाथरे बालक परीक्षितंकु समर्पण करि देइथिले। सेही धर्म रक्षा करी परीक्षित आचार्यंक परामर्श और उपदेश अनुसार राज्य परिपालन करुथिले। देवज्ञ ब्राह्मण और आचार्यंक सम्मति बिना कौनसी कार्य केते क्षुद्र हेले भी महाराजा परीक्षित से दिगरे अग्रसर हेउनथिले। सेथि हेतुरु राज्यर मुनि ऋषि माने सर्वदा राजांक कल्याण कामना करुथिले एवं मझिरे मझिरे परीक्षितंक पाखकु शुभ संदेश मान प्रेरण करुथिले। प्रजा मानक सुख शांति निमंते राजा मातृहृदय भली उदार स्नेहशील और त्यागपरायण बोली तपस्वी माने तांकर भूयसी प्रशंसा करुथिले। भगवत करुणा कटाक्ष गुरु मानक उपदेश और मुनि मानक अनुग्रह फल परीक्षित भारत वर्षर समस्त राजा मानक आनुगत्य लाभ करि पारिथिले। दिग्विजय यात्रा समापनान्ते से पूत सलीला गंगा तीर रे तीनोटी अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करथिले। सेथिलागी केवल भारतवर्ष नुहे समग्र भूमंडल रे तांकर ख्याति घोषित होइथिला। लोकमुखरे भरत वंश तिलक नामरे से कीर्तित हेले। तांकर राजत्व काल रे तांकर आनुगत्य स्वीकार करि नथिबा कौनसी राजा नथिले। सुतरां कहा संगे युद्ध करिबा पई किंबा कौनसी राज्य जयर योजना करिबा पई तांकर आवश्यकता नथिला। भूमंडलर जेकोसी देश को से निर्बाध भाव में यात्रा करि पारुथिले। किंतु केउठी कली प्रभाव जदि तांक दृष्टि रे पड़िला ताहा निर्मूल करिबा उद्देश्य रे आवश्यक हेले से अस्त्र चालना करिबा पई पश्चातपद हेउनथिले। भूखंडरू कलीर विताड़न निमंते से नानाविध सत् उपाय अवलंबन करुथिले। परीक्षित जेउ दिगकु जाउथिले तांकर पूर्वपुरुष मानक कीर्तिर कहानी सुनिबाकु पाउथिले। तांकर पंच पितामह और पितामही को पदे पदे श्रीकृष्ण किपरि रक्षा करिथिले से सबु वृत्तांत सुनी परीक्षितंक प्राण आनंदरे उल्लसित हो उठुथिला। परम पुरुष श्रीकृष्णंक संगे तांकर पितामह मानक भली सन्निहित संपर्क स्थापन करिवार सौभाग्यरू से वंचित होइथिले बोली बेले बेले तांकर मनरे दुख हेउथिला। कली तांकर राज्य रे प्रवेश करी केते धर्म विरुद्ध कार्य प्ररोचित करुथबा संवाद सुनी किपरि कले ता निवारण करा जाई परिबो से उपाय उद्भावन करिबाकु जाई से प्रथमे कलीर कर्मक्षेत्र गुड़िक बाछि नेले। सेगुड़िक नष्ट करदेले कलीर प्रवेश पथरुद्ध होइजिबो बोली मंत्री मानक संगे और कुलगुरु मानक संगे आलोचना करी से केतेके कड़ाकड़ी व्यवस्था ग्रहण कले एवं से सबु कार्यकारी करिबा दिगरे तीक्ष्ण दृष्टि रखिथिले। प्रजा मानक मनरे धर्मभाव ह्रास पाइबा फलरे कली सेमानक मन को ग्रास करिबा साहस करुछि बोली मंत्री माने जुक्ति करिबारे परीक्षित सेतिरे सम्मत हेइ नथिले। से कहुथिले जे कली प्रवेश करिबारे प्रजा मानक मनरे धर्म विरुद्ध भावना जाग्रत हेबा किछि अस्वाभाविक नुहे, किंतु सेथिरे प्रजा मानकर दोष कौन? यथा राजा तथा प्रजा
तीनोटी कारणरू कली प्रवेश करने पथ पाई थाए, यथा राज असमर्थता, आत्मविश्वास लुप्ति और दैवानुग्रहर अभाव। यही तीनोटी कारण नथिले कली प्रवेश कले मध्य काहाकु वशीभूत करि पारे नहीं। अतएव राज्यवासी मनरे आत्मविश्वास दृढ़ करने उद्देश्य प्रशासन को सक्रम करने एवं भगवत अनुग्रह प्रसाद लाभ निमंते विहित धर्मकर्मानुष्ठान करने दिगरे से केतेक सुचिंतित पदक्षेप ग्रहण करथिले। कली को विताड़ित करने उद्देश्य अर्थात राज्यरू अन्याय, अकर्म, अनाचार, असत्य और हिंसा दूर करने उद्देश्य से स्वयं मंत्री मानक संगे दिन बेले और रात्रि काल रे राज्यर विभिन्न स्थान परिदर्शन करी पापकर्मर क्षेत्र गुड़िक लोप करने निमंते कठोर दंड व्यवस्था करथिले। शेषरे भद्राश्व, केतुमाला, भरत, उत्तर कुरु और किंपुरुषादि राज्य मानंकु से दिग्विजय यात्रा करथिले। परीक्षित महाराजा जो राज्य को जाउथिले सेठारे अधिपति निजर पदमर्यादा और प्रतिष्ठा अनुसार तांकु सामरिक अभिवादन सहकारे सहृदय स्वागत संबर्धना ज्ञापन करुथिले एवं राज चक्रवर्ती जेतेबेले जेपरी भावरे चाहिए सेपरी साहाय्य धरी तांक संगे सम्मिलित हेबार प्रतिश्रुति देउथिले। किंतु परीक्षित तांकर कौनसी साहाय्यर आवश्यकता नाही बोली कही निज राज्य प्रजाकुल को सुख शांति रे रखिबा निमंते वेद, गो संपद, ब्राह्मण और स्त्री मानक सुरक्षा प्रजा पालनर प्रधान लक्ष्य बोली धरी व्यक्तिगत और समष्टिगत भावरे नित्य दैव आराधना करने सकाशे सेमानकु आदेश करुथिले। ताहा ही तांका प्रति बड़ सहायता और सेथिरे से संतुष्ट हेबे बोली कहूथिले। भरत राज्यर केतेक अंचल रे परीक्षित महाराजंक पूर्वज मानक कीर्ति गान हेउथिला। पांडव मानक उपाख्यान सेमाने बड़ मनोज्ञ भावरे वर्णना करिथांती। श्रीकृष्णक कृपा पांडव मानक उपरे किपरि थिला एवं सेमाने श्रीकृष्ण को किपरि श्रद्धा भक्ति करुथिले, सतत तांक चिंतन रे किपरि रहुथिले, से सबु सुनिला बेले श्रोता माने भावरे उद्दीपित हेउथिले। श्रीकृष्ण और अर्जुन परिच्छद परिधान करी अभिनेता माने श्रीकृष्ण नटन कलाप नाटक रीति प्रदर्शन करुथिले। ये सबु अभिनय देखी परीक्षितंक नेत्ररू अज्ञातरे अश्रु झरी जाउथिला। श्रीकृष्ण पांडव चरित शुणिबा पई महाराजा परीक्षित विशेष आग्रहित जानी चारण, मागध और बंदीजन माने अन्य वृत्तांत इतिश्री करी केवल सही चरित वर्णना करुथिले। परीक्षित अभिनय देखी और गान शुणी आनंदित अवश्य हेउथिले, किंतु वर्णित प्रसंग संपूर्ण सत्य बोली मंत्री और कुलगुरु मानक पाखरु शुणी से एकाग्र चित्तरे भक्ति भरे कृष्ण रस पान करुथिले। कलाकार मानकु प्रीति भरे यथोचित पारितोषिक देई संतुष्ट करुथिले। कृष्ण लीलामृत पान करिबा पई परीक्षित सर्वदा आतुर बोली लोकमुखरे प्रचारित होई जिबा फलरे श्रीकृष्णक जीवदशारे तांकर संपर्करे आसीथिबा प्रवीण माने सेही परम भागवतंकु थरे नेत्र भरी देखिबा पई बड़ आग्रहरे तांकर यात्रा पथरे प्रतीक्षा करुथिले। थरे परीक्षित मथुरारू फेरुथिला बेले राजदर्शन निमंते रास्तारे जणे वृद्ध ब्राह्मण अपेक्षा करिथिले। परीक्षित तांकु देखि तांकर कुशल समाचार पचारिबारे वृद्ध ब्राह्मण अश्रुपूर्ण नेत्ररे कहिले, महाराज, पूर्वे आपणक पितामह धर्मराज परमात्मा श्रीकृष्णଙ୍କ उपस्थितिरे अनुष्ठान करिथिबा अश्वमेध यज्ञरे मु प्रधान रीति भावरे जोग देइथिली। मते देखि सेतेबेले वासुदेव ठीक आपणक भली स्नेहरे मोर कुशल समाचार पूछा करिथिले। से दृश्य मो आखि आगरे भासी उठुछि। एति कहिला बेलकु वृद्धंक कंठ रुद्ध होई आसीथिला एवं तांकर नयनाश्रु बही आसुथिला। ताहा शुणी परीक्षित उल्लसित होई उठिथिले। वृद्धंकु बड़ भाग्यवान कही से निजर उत्तरीय तले बिछेई देई सेथिरे उपवेशन करिया पई तांकु अनुरोध करिथिले। ब्राह्मण आसन ग्रहण कला परे परीक्षित करजोड़ी कहिले, आपण बड़ पुण्यात्मा, श्रीकृष्ण आपणक संगे संभाषण करिसेंती, आपणक जीवन धन्य। श्रीकृष्णक संगे आपणक अनुभूति मते विस्तारित भावरे कहंतु। ब्राह्मण कहिले, महाराज,
ସେଦିନ ନ ଜାଣି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲି। କେତେ ଭୁଲିବି ବୋଇଲେ ତାହା ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କୌତୂହଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୀନ ଭାବରେ କହିଲେ, କି ଭୁଲ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ମୋତେ କହିବାରେ ଯଦି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ କହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯଜ୍ଞର ରୀତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଦୀକ୍ଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କାଳରେ ମୁଖଶାଳା ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିଠିକା ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଧରି ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ତିମିତ ନେତ୍ରର ଜଳ ଗଣ୍ଡଦେଶ ପ୍ଳାବିତ କରୁଥିଲା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ଦଶା ଦେଖି ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରି କହିଲେ, ଦ୍ୱିଜବର, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ବଡ଼ ଆତୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କ'ଣ ବୋଲି କହିବି? ଆମେ ଋତିକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ନିଜ ଉତ୍ତରୀୟରେ ପୋଛି ଆମର ପାଦତୀର୍ଥ ସେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନ ଋତିକ ଥିଲି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧାରୀ ରୂପରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ଏ ଲୋକରେ ଆହୁରି ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ମୋ ହୃଦୟ ସନ୍ତତ କୁହୁଳୁଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ମରୁପଥ ଯାତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ମରୁଦ୍ୟାନର ଶୀତଳ ଝରଣା ଜଳ ଭଳି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତରୀୟରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅକ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତ କରରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର, ଆପଣ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ଚର୍ମନେତ୍ରରେ ଦେଖିନେଇ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିବା ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଶିବିକାରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ପିତାମହମାନଙ୍କ ରାଜୋତ୍ତର କାହାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୀଳାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କେବେ କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରି ନଥିବାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଅଧୀର କରୁଥିଲା। କେବେ ବା ତାଙ୍କର ପିତାମହମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବିଚାର କରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଉଥିଲେ। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳା ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସତ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶାସନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସେସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ମୋହରେ ନାନାବିଧ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସେହି ପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଣି ନେଲେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମିନତି ଭରା କଣ୍ଠରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି କୃପା କରି ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି କୃଷ୍ଣ କଥା କହି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଗ୍ୟବାନ ପିତାମହମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଯେପରି କାଳ କଟାଉଥିଲେ, ସେପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ମୁଁ ତରିଯିବି। ମୋର ଏ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିନୟାବନତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଦୀନ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବସ, ତୁମେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁ ହିଁ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
तुमको कोଳରେ ଧରି କେତେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁନଥିଲ। ତୁମର ପିତାମହ ସହଦେବ ଏକରକମ ଜୋର କରି ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ତପୁରକୁ ନେଉଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ହିଁ ତୁମର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ତୁମର ବିଚିତ୍ର ଆଚରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ତୁମେ ସେହି ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିଲ। ତାହା ଦେଖି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୁଚି ପଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚତୁରତା ଉପରେ ଚତୁରତା କରି ତୁମେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଭାର ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲା ପରି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ପାମର ଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରଇତ ଠାରୁ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବାଳକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେଥିହେତୁରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାମ ତୁମକୁ ଦେବା ଲାଗି ତୁମର ପିତାମହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ କି ନାମ ଦେବେ ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ତୁମର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷିତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାମ ସଭାଗୃହରେ ତୁମ ପିତାମହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜଣେଇବା ମାତ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଋଷି, ପଣ୍ଡିତ, ପୁରୋହିତ ଓ ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ନାମ ବୋଲି କରତାଳି ଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ। ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ ମନେ କରିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଛନ୍ତି, କୌତୁକ କରିଛନ୍ତି, କୋଳରେ ବସାଇ ଗେଲ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ବୋଧହୁଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଯେପରି କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥଚ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେପରି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିର୍ଭୟରେ ପଚାର। ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଇ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆନନ୍ଦ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ, ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ବୟସରେ ମୋର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ କେବଳ ତାହା ଲାଭ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ହାତରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡେ ହୀରା ଧରାଇ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ କାଚ ଖଣ୍ଡ ମଣିବ ସିନା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଅଜ୍ଞାତ କୌଣସି ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ଭଳି ତାହା ବୋଧ ହେଇପାରେ ସିନା, ଏ ଦେହରେ ତାହା ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳିଲା କେଉଁଠି? ଜାଣିକରି ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ, ନ ଜାଣି ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ପରୋକ୍ଷାନନ୍ଦ। ତାହା ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର। ମୋ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଆଧାର। ଆପଣ ତ୍ରିକାଳବେତ୍ତା, ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପାଲୀଳା ମୋତେ ଶୁଣାଇ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପରୀକ୍ଷିତ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ତାହା କିଏ କଳନା କରିଛି ଯେ ଏପରି ସେପରି ବୋଲି କହିବ? ଅମୁକ ସମୟରେ ଅମୁକ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ କରିଥିବା ଲୀଳା ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିପାରେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବରେ କରଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ବେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତାମହମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ସ୍ମିତ ହସି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରିବାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ। କହୁଛି ଶୁଣ। ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସୁଖାସନରେ ବସିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରାଣରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାଇ ନ ପାରି ସେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ସ୍ଥିର କଲେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଣି ଆଶାରେ ବହୁ ବଳବନ୍ତ ରାଜା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି
निज निज बल पराक्रम धन और रूपछटा प्रदर्शन करी ସେହି ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସଭାଗୃହର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଳେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଯେଉଁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମତ୍ସ୍ୟର ବାମନେତ୍ର ତୀର ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ କରିବ ତାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମହାରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୀତିରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଆଶାରେ ନାନା ଦେଶର ରାଜା ରାଜଧାନୀରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତୁମର ପିତାମହମାନେ ଯତୁଗୃହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଦୋଦପାଞ୍ଚ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆହ୍ୱାନରେ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ରହିବା ବିରୋଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମର ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଓ ସିଂହ ସଦୃଶ ଠାଣି ସଭାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେହି ତେଜ ଦେଖି କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ସୁପକାର ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭାଗୃହରେ ଲଘୁ ସ୍ୱର ମନ୍ତବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମାବେଶରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବରାବର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନରେ କିଛି ପଚାରିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣେ ଜଣେ ପାତ୍ର ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶେଷରେ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ଅପମାନ ଯୋଗୁଁ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ପଛକୁ ଫେରି ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆସିଥିଲେ ସିନା, ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ କିଏ ବା କହିପାରିବ? ତୁମର ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଜଳପାତ୍ର ସମୀପକୁ ଯାଇ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମନେ ହେଲା ସେ ଗୃହରେ ବିଜୁଳି ଯେପରି ଚମକି ଯାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକାଶରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଭୂଷିତା ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମ ପିତାମହଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପହାର ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିଲେ। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला 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 हे गिरिधर
मधुर